district. The name is the same. He has completed his BA in first rank in earlier days, and he is one of the scholars and alumni of University of Mysore, where many of us also belong to. He has bagged 7 gold medals for MA in Kannada literature, and I think he began his career from Mysore University and moved on to different places. He has a lot of works which are very, very popular. I would like to mention a few things. I would like to introduce him very briefly, and I invite him to this celebration of International Mother Language Day 2022, which we started on February 21st. The goal of the Central Institute of Indian Languages this year was to have celebrate mother tongue by having a series of events, especially inviting eminent personalities and scholars to speak in our languages, Indian languages. Like you may say that why am I introducing it in English then? We will also have an introduction by Dr. Vijayalakshmi Patil in Kannada for the benefit of a larger audience. And since this is going to be in YouTube, I thought the world must know about the writer. So I begin by introducing a few of his works. He has written quite a bit of works, like for instance, Prati Samskruti, Maradolagina Kinchu, Loka Virodhigala Jyotiyalli, Katti Anchina Dari, Karnataka Sufigalu. He is famous for Sufism. That's what I was told, and I'm now eager to ask someone to get it translated also, because it's not easy to do a study on Sufism, especially in Karnataka. Andaman Kansu, of course, for which he got Sahitya Academy Award. That's the one novel which it's basically a travelogue. In 2000, he was awarded this Sahitya Academy Award. There are other works also, Amir Bai Karnataki, Karnatagada Mugaram, Samshodhana Meemamse, Karnataka's Shaktapanta, quite a bit of works. Tattvapada Praveshika. This was edited with Arun. This is also articles on mysticism. So you can see that works on literary, like literature part, cultural, Sufism, mysticism, philosophy too. And then there are also Rajadharma, a study on political texts of Mysore Odayars and Divans. A variety of literary works are there. And also Karnataka Gurupanta, a study on Avadutta and Arodas. That was, I think, a recent work during Corona time. So, and he has been awarded and well-recognized writer. He got his first Sahitya Academy Award for Prati Samskruti in 1993, and then again for research on Sufis of Karnataka in 1998, and for his wonderful work on Andaman Kansu in 2000, he got again the Karnataka Sahitya Academy Award. Quite a bit of works are there. In academics also, he has contributed a lot. We are very happy to welcome you, sir, and we are going to be enlightened by your wisdom, and you have accepted our kind invitation. Thank you so much. We are waiting to hear you speak on articulation in Kannada and Urdu, basically your experience as a writer. Before I hand over the floor to you, I would like to invite Dr. Vijayalakshmi Patil to introduce you to the audience in Kannada. And for your kind information, these recordings will be available even afterwards if people want to listen to them and interact with the speaker. Thank you, Professor Oma. It's a great opportunity for me to introduce Professor Rahamat Tarikere. Sir, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು
ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಓದು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇವರು. ಆಳವಾದ ಓದು, ವಿದ್ವತ್ತು, ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನೀಡಿದಂತಹ ಗೌರವಗಳು ಅನೇಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರದ ವರ್ಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಪುಲವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮಿತಭಾಷಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಲೇಖಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಹು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಪಾಟೀಲ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ CIL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಉಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಲಿಂಗರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುಗರಾದ ತಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರು ಹೇಗೆ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ, ಈ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಲೆಗಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತು ಉರ್ದು ಆಗಿರುವ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಆಗಿರುವ ನನಗೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಿಸಾರ್, ಸಾರಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬೊಳ್ವಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಗ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ್ದು, ಹೊಸದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ
ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ. ಇದು ಜಪಾನಿನ, ಜರ್ಮನಿಯ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಲೇಖಕರಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್, ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಮಲ್ಟಿ ರೀಜನಲ್ ಆದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗಿರುವ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮನ್ನ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಉಳಿದ 3 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಜೈನ ಕವಿಗಳಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ, ಪಾಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ 3 ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಿಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಂಬ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮಗೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕೃತ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತದ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟೋರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಆದ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಬಹಳ ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್, ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸ್ತೂಪ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ವಿಹಾರ. ಈ 3ಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಾನು ಬಹುತ್ವ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೋಧಗಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ದೇಗುಲ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚೈತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಅಥವಾ ಮಾಂಕ್ನ ಅಸ್ಥಿ, ಬೂದಿ, ಅದು ಸ್ತೂಪ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 3 ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರು, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಪೊಯಿಟ್ಸು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೆಗಸಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಪ ಆರ್ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಫ್ರಮ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಆರ್ ಮಹಾಭಾರತ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಬಹಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊಘಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಮಿಡೀವಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟರ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ, ಉರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂತು. ಫಾರ್ಸಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಟರ್ಕಿ ಇವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಉರ್ದು ಆರ್ ದಖನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು
ಸಿಂಕ್ರಿಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಸಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವಪದಕಾರ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಹಿಪತಿ ರಾಯ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್. ಅವರು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮರಾಠಿಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಮಿಕ್ಸಸ್ ತೆಲುಗು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೂ composed their poems in Urdu, Marathi, Telugu, of course, and their mother tongue was Kannada. For example, Shilveri Shivappa, Telugu, Urdu, and Kannada. ಮೂರಲ್ಲೂ ಬರೀತಾನೆ. He is from Ballari district. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋಲಾರದ ತಾತಯ್ಯನವರು, ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಆಗಿತ್ತು. 25% of compositions are in Kannada. So they did compose their compositions in Farsi or Urdu, in Dakhani Urdu, some Telugu, Marathi, etc. ಎರಡನೇದು, ಅವರು ಭಾಷೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಭಾಷೆಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಹುಭಾಷಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಏನು ಕೋಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಂದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕೋಟ್ 10 ಆಥರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಆ 10 ಆಥರ್ಸ್ 10 ಜನರಿಗೂ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದ ರೈಟರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಸ್ತಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಮಿಳ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಬರೆಯುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಮಾಸ್ತಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಿಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಆಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವ್ರ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಇವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮರಾಠಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ದ ಫೋರ್ತ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬೇಂದ್ರೆ. ವಿ ನೋ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ವಾಸ್ ಮರಾಠಿ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅನದರ್ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ, ಕ್ವೈಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೇಡಿ, ನಾಗವೇಣಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಅವಳ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಆಗಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕೋಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆರ್ ಬಳುವಾರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಹಿಂದಿ, ತುಳು, ಈ ಥರದ ಕೊಡವ, ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು. ದ ಏತ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಾರಾ. ಸಾರಾ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಲಯಾಳ. ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ಮಲಯಾಳಂ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಲಂಬಾಣಿ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ್ರು. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ, ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಕೊಡವ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ, ಪಡೆದಿರುವ ಲಾಭ, ಎದುರಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದು ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗ್ಲಿ,
ಜನಭಾಷೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಫಾರ್ಸಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಭಾಷೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜನಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದು ಉರ್ದುನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಮೊದಲನೇ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಕೃತ ಕಲಿಬೇಕು, ಪಾಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಫಾರ್ಸಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಅರಬಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ತುಳು, ಕೊಡವ, ಕೊಂಕಣಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಫಾರ್ಸಿ, ಈ ಥರದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಬೀದಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರೋದು, ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಲಿತು ಬರಿತೇವೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಆದ ಲೋಕಲ್ ಆದ ಭಾಷೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಲೇಖಕರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಹೋಗೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ತೆಲುಗುನವ್ರಿದ್ರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಉರ್ದುನವ್ರಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿತೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆನ ಕಲಿತೇವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲೇಖಕರದ್ದು ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ, ಬರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿಬೇಕಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ತಂತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಚೆ ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ, ತನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೇಖಕ ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಲೀಲಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲೀಲಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲೀಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಲೀಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ 10-15 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಲಂಬಾಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಉರ್ದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕೊಡವ, ಕೊಂಕಣಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮಾತನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ರನ್, ಮಿಡೀವಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮೂರೂ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರು ಮೊನೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕಲಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆದ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್, ಮೈ ಟಾಕ್, ಅದೇನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2 ಥರ ಇದೆ, 2-3 ಥರ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾತು ಉರ್ದು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಉರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಅಡುಗೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಉರ್ದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಆಡು ಮಾತಾಗಿ ಉರ್ದು ಬಳಸ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉರ್ದು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಉರ್ದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವೇ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿರಾಜ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಏನಿದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ನಮಗೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪರ್ ಆದ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಉರ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಐ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಥೀಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಉರ್ದು ಇದೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರದ್ದು. ನಾನು ಪ್ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲೌಸರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಗ್ಲೌಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೂಫಿಸಂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಖಯಾಮತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸರಿ, ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಉರ್ದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಪ್ರೋಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾವೆಲ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರುವ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಬ್ಯಾರಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೌಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ದತ್, ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು, ಹೀಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸಂಗತಿ. ಒಂದು, ಆಪ್ತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನನಗೆ ಉರ್ದು ಸಾಕು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ. ಆದರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆದ ವಿವರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾಫರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ನಾನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಯಿಟ್ರಿಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆದ, ರೀಜನಲ್ ಆದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓದುಗ ವರ್ಗ ಇದೆ. ನನ್ನ ಓದುಗ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ
ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೋ ಐ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಬರುವ ಸವಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸವಾಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಸಾಲಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉರ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಬ್ಯಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಡರ್ಸು ನನ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ದತ್ತಂತ ಒಂದು ಪದ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಓಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ನವರು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್, ರಿಲಿಜನ್ ಮೂರು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ವೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳೇನಿವೆ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಕುಡ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇವರು, ದೇ ಆರ್ ದೈವಾಸ್. ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿಥಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಶಿವ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ, ಸಿರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೈವಗಳು. ಅವ್ರನ್ನ ಭೂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಜನ. ಇವ್ರಿಗೆ ಭೂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಡೆವಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಡೆವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಪದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡೆವಿಲ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಜಿಮನಿ ಏನಿದೆ, ಹೆಜಿಮನಿ, ನಾವು ಆಳುವವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲದ ದೇವತೆ, ಪುರಾಣದ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲದ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ದೈವ ಆಗಿರುವ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಟಗರಿ ಭೂತ ಆರ್ ದೈವ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಡೆವಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಸೈತಾನ್. ಬೈಬಲ್ನ ಸೈತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ತನ್ನದಲ್ಲದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪದ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಇದೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾತಿಹಾ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾತಿಹಾ. ಫಾತಿಹಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಮಾಜ್, ಫಾತಿಹಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಜ್. ಅಥವಾ ವಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ನಮಾಜಿಗೆ ಹೋದನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದನು. ವಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದ, ಅವನು ಕೈಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದನು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅವನು ವಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋದನು. ಆ ವಜು ಮತ್ತು ನಮಾಜ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ ನಾನು. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಪದನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೈಕಾಲ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಮೂಲ ಕಲ್ಚರ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ವಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ಗಾಗಿ
ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು. ಸೊ ಹೋದನು ಈ ಥರದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಮಸೀದಿ, ನಮಾಜ್, ವಜು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಬಗೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ, ಅವರ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಉರ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲೇಖಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಕಲ್ಚರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಂತು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೂ ರೋಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕೋಟ್ ಗುಗಿವಾ ಥ್ಯಾಂಗೋ. ಈಸ್ ಎ ಕೀನಿಯನ್ ರೈಟರ್, ಕೀನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಬರೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಡಿಕಲೋನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗುಕಿಯು ಅಥವಾ ಸಮ್ XYZ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆ. ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಚರ್ನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಕೃತಕ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಗುಕಿಯೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಓದುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಆಪ್ತತೆ, ಇಂಟಿಮಸಿ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಓದುಗರ ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟರ್ ಒಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ Ngugi Wa Thiong'o stopped writing in English and he shifted to Ngukyu language. ಅದರಿಂದ choosing a language for expression ಅದು ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಹೆಜಮನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೈವಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಪಾತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಾನ್ಸರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಇದರ ಲೇಯರ್, ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ತನ್ನ ಭೂತಾರಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೌತ್ ಕೆನರಾದ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸವಾಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್, ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ವರ್ಡ್. ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಮಿಳ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಕಲ್ಚರ್ನು ತರಬೇಕು. ತಮಿಳಲ್ಲಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು, ಆಹಾರ, ಪೂಜೆ, ಅವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲು. ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ್ ರೈಟರ್ ತನ್ನ ದಲಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ದಲಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊರಬಾಡು, ಈ ಕೊರಬಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಸತ್ತ ದನದ ಒಣಗಿದ ಮಾಂಸದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಲೋ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ? Sorry, yeah, somebody had opened the mic. Sorry about that. Yeah, please ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಹಂಸಲೇಖ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರು. ಲಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಹಾರ, ಅದು ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ.
ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹವ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಅದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪದ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಪದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಲಿತ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ in 3 decades you can see the changes. There is a metamorphosis. ನನ್ನ ದಲಿತ ಕಲ್ಚರ್ನು ನಾನು ದಲಿತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದುಗನಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಸುಮಬಾಲೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ್ ಕಲ್ಚರ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ, ದಲಿತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕಲ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಸಾರ್ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ರಿಜಿನಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಜಿನಾಲಿಟಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. he is a Muslim, his mother tongue is Urdu, he is addressing to Kannada readers, he has chosen Kannada as a medium. This is the equation. ಆದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೊಳವಾರು ಬರೆಯುವಾಗ ರೀಜನಲ್ ಆದ ಇದು ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೆಟಗರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳೈಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕೇರಳದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೇರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೇರ್ಚೆ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಥವಾ ನೈಚೇರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ ಪಲಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅರಬ್ ಡಿಶ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೋಳವಾರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಭಾಷೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ರೀಜನಲ್ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸವಾಲಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರು. ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಕಟ್ಕೊಡುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆದ, ಮಲ್ಟಿ ರೀಜನಲ್ ಆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೀರೋದು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಒಬ್ಬ ಜಪಾನೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟಿಬಿಟಿಯನ್ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಲಿಸಮ್, ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲಿಸಮ್, ಮಲ್ಟಿ ರೀಜನಲಿಸಮ್, ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಓದುಗರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇದ್ದದ್ದಂತ ಬರೆದು ಓಡೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಶ್ರತ್ ಮೇ ತೆರ ಹಾತ್ ಪಕಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಿ, ಹಶ್ರತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಹಿರತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೆಥಾಲಜಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಥಿಯಾಲಜಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಶ್ರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅವರು ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ಪಾಪಗಳ ಪುಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನ. ನಾನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು, ಅಂತಿಮ, ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹಶ್ರತ್ ಆರ್ ಆಹಿರತ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರು, ಒಂದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ, ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ, ಮಲ್ಟಿ ರೀಜನಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ನನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೈಯುವಾಗ ಅವರು ಏನೋ ಬೈದ್ ಬಿಡೋರು, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೈಯೋರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಣೋ ಹನುಮಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಾಕ ಜಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು. ಆ ಜಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉರ್ದು. ಅವ್ರು ಉರ್ದುನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಡುವೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದು ಗಾದೆಗಳನ್ನು, ಉರ್ದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ. ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹುನ್ರಿ ಝಟ್ ಶಾದಿ ಫಟ್ ಮಾಗ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಫಟ್ ಮಾಗ್ನಿ ಝಟ್ ಶಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದೊಂದು ಉರ್ದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಅದು, ಫಟ್ ಮಾಗ್ನಿ ಝಟ್ ಶಾದಿ, ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಉರ್ದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಬೈಯುವಾಗ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದು. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮೈ ಕಲ್ಚರ್, ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮೈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಓದುಗರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಮ್ ಜನನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಇರೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪದ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪದ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಸೀದಿ, ಅಶೂರ್ ಖಾನ, ದರ್ಗಾ ಅಂಡ್ ಈದ್ಗಾ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಆಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈದ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ನಮಾಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜಾಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಾರ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂಡ್ ರಂಜಾನ್. ದರ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಮಾಧಿ. ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ನಮಾಜ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮಾಜ್ 5 times in a day. ಆಶೂರ್ ಖಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹರಂ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಇಡುವ ಜಾಗ. ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಶೂರ್ ಖಾನ, ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಶರಣ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಯಾ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನಾವೆಲ್ 1899 ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ನಾವೆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಳುನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನೆರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 4 category ಇದೆ. ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, though his mother tongue is Konkani, he belongs to Gauda Saraswata,
Gulwadi Venkataraw, but he is addressing to the Kannada readers. So the narration, he has chosen Kannada. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಯಾ ರಿಲಿಜನ್ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಕ್ಷನ್, ಡಿಡೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅವರು ಇವಾಗ ಒಂದು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕುಂವಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅವರು ರಾಯಲಸೀಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಉರ್ದು ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ದೂರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏಲಿಯನೇಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನೇಷನ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಈ ಕನ್ನಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಸಾರ್ಗೆ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಸಾರ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? he cannot switch back to Urdu because he is not so competent in Urdu. But ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಉರ್ದು ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಉರ್ದು ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಉರ್ದುವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ತುಂಬಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಟಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡೋವರ್ ಆರ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಉರ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್. ಇರಬಹುದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ವೈ ನಿಸಾರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಉರ್ದು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ ಈ ಥರದ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಏಲಿಯನ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ನೀನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಉರ್ದುನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೈಟರ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅದು ಬರೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಉರ್ದು. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಾಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ ಉರ್ದು. ಸೊ ಉರ್ದುನಲ್ಲೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಬ್ಯಾರಿನಲ್ಲೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉರ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್, ನನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಉರ್ದು, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ಬಿಡೋದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಉರ್ದು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವನಾಗರಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋದಕ್ಕೂ
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಏಲಿಯನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನೇಕರು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಉರ್ದು, ನನ್ನ ದೆಖನಿ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು, ನನಗೆ ಉರ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಉರ್ದು ಪೊಯಿಟ್ರಿನ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತನು ರೀಜನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಉರ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯೋ, ಉರ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ನಾನು. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯ, ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಧರ್ಮದ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ರಿಲೇಷನ್ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಲೈಕ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಆದ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಲಿಟರರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಇದು ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಅವರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ರೀಡರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್, ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದು. ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಐ ಟುಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. No, thank you so much, Professor Tarikere. It was a very enlightening lecture. I first was getting into like what is going to come out of articulation of Kannada and Urdu, especially after listening to you. I feel you like it is just the tip of the iceberg you have touched, and you are a mountain of ideas. I think we should invite you again to share more and more about especially the concept of how we use and how we code switch and code mix languages in order to effectively communicate our thoughts. I think some of the audience are non-Kannada speakers. I'm myself a non-Kannadiga, but I do understand Kannada. Whatever I understood from your talk, I would like to briefly summarize, which will be followed by a short summary by Vijayalakshmi Patil in Kannada, and then we open it for discussions. I hope there will be a lot of discussions on important aspects. Professor Tarikere articulated very well in 3 parts. The first part was the pet of us, mainly linguists, touching about multilingualism, multiculturalism, especially the multi-religious and multi-regional consciousness. He gave a lot of examples from ancient texts, including the legacy from Pampa, and how from Mughal period onwards, how languages have been in use in the society side by side. He talked a lot about how poets who are from different regions or speakers of Urdu, Marathi, Konkani, etc., how they express themselves, how multilingually creative they were in using Kannada to express their ideas. And also he was touching about what is the difference between people who are the common people learning other languages, for example, Kannada for business or trade or any kind of work, like multilingualism in workplace. For
for example, and how this is different for writers, because for writers it is really difficult, because the writers have a larger responsibility in the society, and it is not just for selling commodities or just communicating. That was the part one of his talk, if I understand him correctly. Otherwise, I stand corrected. Part two was very interesting, where Professor Tarikere shared his own experiences and reflections of using languages side by side. He is a speaker. His mother tongue is Urdu, but I believe he is very proficient. And as a native speaker of Kannada, it was less challenging for him to learn Kannada than others, though he speaks Urdu at home with his family and other places. But he emphasized that even though Urdu is spoken in the home domain, the language preferences, the choice of language depends on the domain he chooses to use with his friends or with a forum like this. For example, he like when to shift to Kannada or English for literary discussions. For example, his preference was shifting to Kannada or English, and he emphasized that for any author, I think that could be the same. Shifting to other languages depends on the topic. And he gave examples of what happens, especially when he was trying to write Sufism. In prose, it was easy for him to provide glossary, but it is difficult to do it in poetry. And mainly because when you're sharing your community experience, especially for mixed readers, what to do while writing. And he emphasized on an aspect called cultural translation. Like, it's an interesting topic. I think we can have one entire discourse from him only on that topic, because it's a very, very important aspect, where he emphasized that cultural translation is essential, and that's what he uses even now. Like, he also talked about the problems and difficulties in providing lexical equivalents. For sometimes one has to be neutral, and sometimes it's not possible to be neutral. And if you're translating cultural expressions, it's important to give the religious connotations. So he said that choosing a language for expression is more a cultural problem. And also talked about a little bit about how the Dalit literature is changing in the last 3 decades, how the shift is moving, even writers in Kannada, how they are shifting from the use of standard variety to non-standard varieties to express themselves. And part 3 is very, very interesting, like from a socio-linguistic point of view, how code mixing and code switching operates among writers thinking, and especially combining all the multicultural, multi-regional, and multi-religious issues. How he as a writer and many others also chose to use mixing Kannada words in Urdu expressions, or the other way around, code mixing of Urdu in Kannada proverbs or Kannada expressions. So he also said that where it is not possible to translate a particular term from Urdu to Kannada, coinage of new words was also being done in Kannada, and shared some of his views on experimenting in fiction, how people are kind of doing narrations. The narration may be in Kannada, but the characters may be multilingual, and people chose to retain the language of the speakers, but he said that it is no longer used in Kannada fiction. Last but not least, he touched upon the script, which is very important, because script is like eyes to a human being. So it's important, like how we express, and he himself, though he's not proficient in writing Perso-Arabic script, he feels like it is important to use Kannada script to write Urdu if at all you would express cultural expressions. And he concluded by saying pluralism is very important for effective communication, because to educate the readers and also to get educated from the readers. I hope I did at least 2% justice to what you said with my understanding of Kannada, because I really admired your talk. Thank you so much. Now I just request Dr. Vijayalakshmi Patil to say a few words in Kannada, and because the audience are waiting to interact with the speaker, we cannot take much of his time. Yeah. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಹು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರು ಬಹುಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬರೆದವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದವರಾಗಿತ್ತು. ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಳಸಿದಂತ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪದಕೋಶ, ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಪದಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸುಮಾರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದೇ ಮನೆ ಮಾತು ಉರ್ದು ಆಗಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಗಳೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ರಾಜರು ಆಳಿದಾಗ ಬಳಸಿದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹು ಭಾಷೆ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Yeah, the talk is open for discussion. You can interact with the speaker in Kannada, Urdu, Hindi, and English. He is proficient in many languages. Yeah, comments, feedback. My English is humpy English. It communicates, but it doesn't bother about grammar. In humpy, local traders, they communicate beautifully with foreigners without knowing any grammar. So my humpy English, I can speak. Okay. ಸರ್, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಒಂದು ಶಾಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. Afterwards we can ask. From the audience, questions, feedback from the audience, please. There are quite a bit of people. Yeah, Madam Netravati and others are there. Keltira. I think they just need some startup. So please, Mrs. Patil, you can. Sir, ಈಗ ನಾವು hello madam, good evening. Yes, Madam Netravati. Yes sir, namaste sir. Rahamat Namaste. Yes sir. ಬಹಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಉರ್ದು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆನೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ
ಅವರು ಹಿಂದಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಉರ್ದು ಗಾದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗಾದೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Any other questions? ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಇಲ್ವಾ? I think ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. there are people. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ exposed entire your knowledge in this short period, but even though we are enjoyed sir. Thank you sir. Thank you very much. Namaste sir. Namaste. Yeah, any other questions? I think I will just ask one question to start. Maybe that might lead to other questions from the audience. See, since you were talking about this, when you are doing this basically the code mixing and code switching, what happens when you are writing novels? For translation is different thing, but I'm also thinking of a situation where you said if you have 3 or 4 characters in your language, in your novel speaking other languages, and when you're doing it, how much justice you do when you are mixing? Like you said, your mom was mixing Urdu, Kannada, original Kannada words in Urdu. What happens if the reader is not familiar with the code mixing part? Suppose I am familiar only with Kannada and you're putting Tamil or Konkani word in it. Are you going to give a footnote or are you going to give a glossary at the end for all these expressions which are code mixed? Interestingly, in Kannada, I would like to quote one author, Mirji Annarao. He's basically a Jaina writer. One of the classics he wrote Nisarga, one of the best novels of 20th century. Though he belongs to, he came from Jainism, but he wrote the regional experience of Belgaum district. But at the end, he has given a glossary. It's interesting because though Jainism is not as alien as Christianity or Islam to the Karnataka, still he felt to give that glossary. Sometimes, actually, I'm not a creative writer in that way. Of course, I have brought out a collection, Lalita Prabandhagalu. I don't know whether it is creative or non-creative, but one short story I have written. In that short story, I think I should not share it because I'm not a big writer in fiction. But my general perception is, writers are struggling. They are searching for possibilities to communicate the cultural meaning. Actually, code mixing, code shifting is a linguistic paribhasha or idioms. But the real challenge is shifting the culture, communicating cultural background to the readers. This is a big challenge. I can use hashar or any Arabic or Persian word in my writing, but after using, I'm still in a confusion that whether it did communicate the real meaning or not. I think we should not, being writers, expect the readers to get the whole cultural. It's difficult to transfer the cultural meaning, and it's difficult to receive
100% cultural meaning. It's not necessary also. But in between, therefore I did use articulation. I also use the term bridging. So while being a Muslim and being a Urdu speaking person, writing in Kannada to readers who are mostly from other religions, I'm trying to communicate my experience, and in this process I'm also trying to create some words. I am choosing the nearest word available in Kannada, and the same kind of struggling also I know that my sincere reader is experiencing while reading me, while going through me. I think I don't know whether I did answer to your question. Yes. I mean, it's an interesting answer. I agree with you. I mean, you made me think in a different way. Yes, because it's important that you are expressing your ideas, and it is not like they say, literature gets lost in translation. So we cannot think about it. So your ideas you're articulating, and then it's, of course, interpretations by readers. Sometimes that's how you have different multiple interpretations. Yeah, while you in a fiction or in a creative writing, sometimes reader tolerate alien words, alien concept, because human suffering is basically depicted in that work. They will go with that experience. They won't, I think, get stuck in some words or some peculiar words or concepts, etc. But in rational writing, in prose, I mean, in essays, we have to clear very specifically the meaning. We cannot bypass, because every word in theoretical work is very important. We cannot take it granted. So it differs from genre to genre, I think. Therefore, while explaining this phenomenon, I should not use the word problem. While if I use the word problem, I should simultaneously use the possibility. So possibility and problem are embedded each other while we are using other language to express. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನನ್ಗೆ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಆದ ರೀಡರ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಗರು ಒಂದು ವೈದಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಡಿಗರ ಭಾಷೆ, ಓದುಗನ ಭಾಷೆ ಇಬ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಡಿಗರು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೈದಿಕ ಆದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಿಚುವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ರೈಟರು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಓದುಗರಿಗೆ ಬರ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರುವಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಧರ್ಮದವರೇ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಜಾತಿಯವರೇ ಇದ್ರು, ನಾನು ಎಲೇನಾಗಿರ್ತೀನಲ್ವಾ ಅನೇಕ ಸಲ. ಅನುಭವಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ.
ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಕಲ್ಚರ್, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ನಡುವೆ, ರಿಲಿಜನ್ ನಡುವೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನಡುವೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಾಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಪದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೇಖಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಣ ಅನ್ನೋದು ಶರಣ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೊನೊಲಿಥಿಕ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಚನ, ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಲ್ಚರಲಿ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಚನ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೈ ಇಸ್ಲಾಂ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿಟಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಧಕ, ಶರೀಯತ್, ಹಕೀಕತ್, ಈ ತರದ್ದೇನೋ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಎಂದು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಂದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, No, it's nothing to ಜ್ಞಾನ. It's more with the sensibility, cultural sensibility. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ. ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಮಲಯಾಳಿ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ವೈಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೈ ವೈಕಮ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಲಯಾಳಿ ಬ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯೂರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಲಯಾಳಂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಕೇರಳ, ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಆ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೋದ. ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅನಕರ್ನಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ. ಬಟ್ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ರಷ್ಯನ್ ಒಂದು ಲೈಫ್, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪಡುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಕುಶಾಲ್ ಏನೋ 2 ಸಾರಿ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು. ಕುಶಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕುಶಾಲ. ಕುಶಾಲ್ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಗೋಪಾಲ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಸ್ತು
ಆ ಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. Unfortunately, my student Kushal has to listen my speech once again after 2 decades. Oh, I was your student. Okay. Yeah, he was my MPhil student. Somehow, ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ so I was just giving 1 minute for Kushal to rejoin in case he joins. So ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Lingaraju must be angry with me because I skipped morning session. No. You were traveling. It was inevitable. Not a big deal. It was we enjoyed. So I think Kushala is trying to join. Alindra, do you have any questions? You are also there, but you can ask in English. There are other people also here. Anyway, so like if we don't get Kushal back, it's of course nice. Like so many issues, tumba ನೀವು discuss ಮಾಡಿದೀರಾ. We are very happy to have you with us, and I cannot believe 1.5 hours has already passed. But so much of intense topics were discussed, and in a very, very elegant way you presented it in 3 beautiful parts. Tumba khushi aitu. I think we will get you in person for a couple of lectures. Maybe we will invite you now if other things are okay. Maybe we can see you in person and have an audience, larger audience also, and maybe many of them will benefit from your wisdom. Thank you so much for accepting invitation. And I thank Lingaraj for putting me in touch with you. Because of him we got you, and now I think we are going to continue this journey with you on behalf of the Central Institute of Indian Languages, and also on my own behalf. I'd like to thank you wholeheartedly. Namaskara. Thank you, madam. Very kind. Thank you. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ತಾವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ again. We'll meet again. Thank you so much. Thank you, Dr. Ma. Namaste. Bye. Namaskara.